विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहै सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। साहिब कमाल साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी की पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यारे खालसा जी, आओ कुछ समा गुरु के शब्द की विचार का प्राप्त होया है। सब तो पहला गुरु चरणा च अपनी हाजरी लवाइए, कोई भी रसना वांझी ना रहे। सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहब ने कृपा की श्री अखंड पाठ साहब जी दे विघन संपूर्ण भोग पे हैं। उपरंत भाई साहब जी ने बहुत सुंदर ढंग दे नाल सतगुर सच्चे पातशाह महाराज जी के इतिहास की विचार बाणी की विचार आप जी नाल सांझी कीती है। कोई समा गुरु के शब्द की विचार का प्राप्त होया है। तो पहली गल साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी का कोटान कोट धन्नवाद, जिन्होंने परिवार की बेनती नूं प्रवान करदियां गृह दे विच चरण पा के नाम बाणी की बरखा करके सेवा सिमरन का समा दे के नवाजिया है। सो सतगुर सच्चे पातशाह महाराज जी का धन्नवाद है, संगतां का धन्नवाद, क्योंकि सच्चे पातशाह महाराज जी पावन बाणी का फरमान है, आपे संगत सद बहालै आपे विदा करावै। साहिब सतगुर सच्चे पातशाह महाराज जिथे चरण पाते ने उत्थे संगतां अपने आप चल के आ जांदियां। जिवें भाई साहब जी कढ़ाणी पिंड का प्रसंग आप जी नूं सरवण करा रहे सन। सो संगतां दे चरण पए ने, बहुत मुबारक चरण सतगुर सच्चे पातशाह महाराज जी दे और संगतां दे चरण ने, क्योंकि संगत जिहड़ी है ये काम तेनू गऊ है। शास्त्रां विच आपां सुनने आ ना भी स्वर्ग दे विच जिहड़ी देवतियां दी गां है ना, उहदा नां है काम तेनू। ओनू जो कुछ उहदे तो मंगदे ने वो सारा कुछ दिंदी है। इसे तरह जिथे सतगुर दे चरण पैण संगत आवे ते संगत जिहड़ी है वो काम धेन गऊ दी न्याई है। संगत जिहड़ी अरदास कर दवे, संगत जिहड़ा बचन कर दवे वो पूरा हो जाता है, वो अटल हुंदा है। उस बचन नूं आपां मोड़ नहीं सकते, वो बचन बिरथा नहीं जाता। सो आपां वड्डे भागा वाले हाँ कि साडे कोल शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने। मैनूं विचार आ रही सी कि सिख जगत की बहुत वड्डी भावना है, बड़ा प्यार है गुरसिखां दा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह दे चरणां नाल। हर सिख की भावना हुंदी है कि मैं अखंड पाठ साहब करावां, सहज पाठ करावां, बाणी का पाठ करावां, सुखमणी साहब करावां। ये प्यार की निशानी है, एवें नहीं कराया जाता। और बहुत मुबारक है गुरसिखां नूं जिहड़े साहिब की बाणी का पाठ करांदे ने। असल विच क्योंकि ये धुरकी बाणी है, पवित्र बाणी है, कलयुग का जहाज है। ते कई बारी ना किंतु परंतु करन वाले उन्होंने फिर अपना शंका दड़ाना हुंदा है जी अखंड पाठ साहब कराया तो सुनिया किसी ने नहीं। मैं इत्थे थोड़ी जी विचार आप जी नाल जरूर करनी। अखंड पाठ साहब का भाव है अखंड बाणी का पाठ। असी तां अखंड कर ही नहीं सकते, क्योंकि असी तो भुल्लणहार हां सारे। साडा विचार इत्थे नहीं तो समझो साडी गैर हाजरी है। ये अखंड पाठ का मतलब है अखंड बाणी धुरकी बाणी का पाठ साडे मनुख दे विच या पाठी सिंघां विच या परिवार दे विच सेवा करन दी या बाणी पढ़न दी वो समर्था नहीं है, क्योंकि असी तो भुल्लणहार हां। ये सतगुर सच्चे पातशाह महाराज जी की बाणी है जिहड़ी अखंड है, खंडित नहीं होनी। और इस बाणी का पाठ जिथे होवे
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ ਕੋ ਤਾਰੈ ਪਾਹਣ ਪਾਰ ਉਤਾਰੈ। ਆ ਸਪੀਕਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ ਪਾਹਣ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸੁਣਿਆ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਕਥਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਸਰਵਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਬਾਣੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਹੈ, ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼, ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭੜੋਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਿਰਤ ਸੁੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਥਾਪੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ। 20 ਬਿਸਵੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਸਿੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਗਤ ਜਾਣੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋਇਆ, ਪਾਠ ਹੋਇਆ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬਹੁਤ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜੋਨ ਉਪਾਈ, ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਲਿਸਟ ਕੱਢੀਏ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਸਟ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਜਨਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਜਨਮ ਪਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬ੍ਰਿਖ ਜੋਇਓ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ, ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕਈ ਜਨਮ ਕੀੜਾ ਬਣਿਆ, ਕਈ ਜਨਮ ਪਤੰਗਾ ਬਣਿਆ। ਕੀੜੇ ਤੇ ਪਤੰਗੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਤੰਗੇ ਨੂੰ ਖੰਭ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀੜਾ ਭੋਏ ਤੇ ਟੁਰਦਾ। ਕਈ ਜਨਮ ਗੱਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਹਾਥੀ ਵੀ ਬਣਿਆ ਤੂੰ। ਗੱਜ ਮੈਨੇ ਹਾਥੀ, ਮੀਨ ਮੈਨੇ ਮੱਛੀ, ਕੁਰੰਗ ਮੈਨੇ ਹਿਰਨ। ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ। ਹੁਣ ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਗਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਜੇ ਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਗਿਣਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 300 ਸਾਲ ਇੱਕ ਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮਾ 300 ਸਾਲ ਜਿਉ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮ ਲੰਘ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਆ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾ, ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ। ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਵੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੈ, ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਦੋਖ ਲੈ ਜਾਵੈ।
फिर चढ़िया दिवस गुरबाणी गावे, बहंदियां उठदियां हर नाम ध्यावे। ये साडी रहत मर्यादा दसी है सच्चे पातशाह महाराज जी ने। असीं अंमृत वेले उठ के वाहिगुरू दा नाम जपना, क्योंकि ये मनुखा जन्म नाम जपण वास्ते प्राप्त होया। ते महाराज सच्चे पातशाह रोज सानू रहरास साहब वेले समझाउणा करदे ने, भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की यह तेरी वरिया। आपां बाणी दी पंक्ति दी गल कर रहे सन। मानस को प्रभ दी वडियाई, इस पौड़ी ते जो नर चुकै, सो आए जाए दुख पाएंदा। ये मनुखा जन्म लास्ट चांस है। भगत कबीर साहब जी ने आख्या, कबीर मानस जन्म दुलंभ है, होए ना 12 बार, बार बार नहीं होना। ज्यों बन फल पाकै भोए गिरह, बौहर ना लागै डार। जेड़ा फल पक के रुख दी टाणी नालों जमीन ते डिग पिया, दोबारा नहीं जुड़ना, वो गल जाना है, कीड़े पै जाने उहदे विच, जो संभालिया ना गया ते वरतिया ना गया। इसे तरह मनुखा जन्म है 84 लाख जूना तो बाद प्राप्त होया। ते महाराज सच्चे पातशाह फरमान करदे ने, आयो पढ़न सुनन को बाणी, नाम विसार लगे अन लालच, बिरथा जन्म प्राणी। ते सानू सारियां नू उपदेश है कि तेनू जिहड़ा जन्म दिता है ना, ये बाणी पढ़न वास्ते ते नाम जपण वास्ते दिता है। पर साध संगत जी, साडे रुझेवें बहुत ने, साडे कोल समा नहीं है नाम जपण दा, बाणी पढ़न दा। पर मनुख नू सुचज्जा जीवन ओदा ही है जिहड़ा अपने जीवन दे विच जिहड़े 24 घंटे ने ना, उन्हां 24 घंटियां विचों हुक्म तो यह है कि दसवंध जरूर कढ़। जिवें अपनी माया का दसवंध देना है, अपनी किरत का, उस तरह अपने सवासां का भी दसवंध देना है। गुरु के चरणों च बेनती करनी है भी 2.5 घंटे मैं नाम जपां, बाणी पढ़ा, मेरा ध्यान तेरे चरणों च जुड़िया रहे। ये दसवंध देना गुरु के सिख वास्ते जरूरी है। पर महाराज सच्चे पातशाह जी ने, क्योंकि असी गृहस्थी सिख हाँ, सानू उपदेश किया है नाम जपना है, किरत करनी है ते वंड के छकना। इस करके साडा गृहस्थी धर्म होने करके वड्डा धर्म है, ते सानू छोट भी है बे जी तेरे कोल समा नहीं ना, तू उठत बैठत सोवत नाम, उठदियां बहिंदियां सौंदियां जागदियां अकाल पुरख वाहिगुरू दा नाम जपी चल। जे तेरे कोल नहीं 2.5 घंटे ना भी बहन वास्ते, भी मैं तो जी सवेरे उठ के पहला डंगरां थले पौड़ा मारना है, फिर मैं पट्ठे पाने ने, फिर मैं धार कढ़नी है, फिर नियाणियां नूं स्कूल छड्डण जाना है। महाराज कहंदे तू किरत करदा करदा नाल जपी चल। गुरसिखां ने जपिया ये पवित्र बाणी जिहड़ी है ना, ते गुरु ते सिखां दा जीवन ये दूजियां दा जीवन बदलण दी समर्था रखदा है। इस पवित्र बाणी ने एक नहीं अणगिणत जीवां दा जीवन बदलिया है, और अज भी बदलिया जा रहा है। जिवें भाई साहब होनी दस रहे सन कि भाई सूरतीए दा जीवन बदल गया, उन्हां दे घर च बरकत आई। अज भी कढ़ाणी साहब महाराज सच्चे पातशाह जी का 52 कलियां वाला चोला सुभायमान और गुरु ने बख्शिश की ना। अज भी मंजी का वाण महाराज सच्चे पातशाह जी का उत्थे सुभायमान है, संगतां दर्शन करदियां। महाराज जी दियां दित्तियां होइयां निशानियां सुभायमान ने, पर साहब निशानी दिंदे किनू सन? जिहड़ा सिख नाम अभ्यासी सी, जिहड़ा किरती सी, जिहड़ा वंड के छकदा सी। ते एक गल बड़ी सोहनी भाई साहब जी ने जिहड़ी परिवारां दी मर्यादा बदलण वाली कीती है ना, भी अज समा साडे ते भी उही आ गया है कि आउण वालियां पीढ़ियां पिछली मर्यादा जिहड़ी भुलदियां जांदियां ने। मैं माफ करना, थोड़ा समाजिक टच जरूर देना है। अज असीं समाजिक जिहड़ियां रौह रीतां ने, जिहड़ियां गुरमत मर्यादा विच करनियां सन, उन्हां नूं अणमत ते मनमत दी मर्यादा नाल जोड़ दिता है। मैं गल करन लग्या कि जिहड़ी साडी मर्यादा सी, जिहड़ी गुरु पिता दे परिवार विचों
ਗੁਰੂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆਈ, ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਾਅ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਗਾੜ ਪੈ ਗਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਵਿਗੜਿਆ, ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਵੈਸੇ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪੰਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਦੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ, ਪੰਜਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੇਂਗਾ, ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਰਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾ। ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਬੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਵੀ ਮੈਂ ਏਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਏਸੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਲੱਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਫੋਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁਖੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਾਹਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਸਾਰਾ ਵਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੀਬੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਪਾਰਸ ਵਰਤ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਆ ਸਾਡੀ ਨਾ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਧਰ ਦਿਓ, ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੰਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਰਥ ਘੋੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੋਣਾ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਗਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 60 ਸਾਲ ਦੀ, ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਰਮਕਾਂਡ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਠੋਕਰ ਵੱਜੀ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਨਗੁਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸਬੱਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਕੌਣ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ, ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਹੁਣ ਠੋਕਰ ਵੱਜੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਗੁਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਬਚਨ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਆ ਰਹੀ ਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਗੁਰੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕ ਕੇ, 5 ਕਕਾਰੀ ਵਰਦੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੀਏ, 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੀਏ, ਉਥੋਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੰਢਾਈਏ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਖੂਹ ਤੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਤੀਜਿਓ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੇ, ਨਾਲ ਮਧਾਣੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੰਕਤੀ ਆਈ, ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਨੇਹਾ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਈ
मैं बेनती करा कि बाणी पढ़न दा, अमृत वेले बाणी पढ़न दा, उच्ची बाणी पढ़न दा ये मनोरथ की है, ताकि दूजियां दे कन्नां च पवे तो जीवन बदल जाए। हुण बीबी अमरो जी तो सुभावक गुरु पुत्री ने, उन्होंने विरसे च दात मिली अमृत वेले उठन दी। विरसे च मिलिया तू बाणी पढ़नी है धीए, विरसे च मिलिया तू नाम जपना है, तू अपने पेके परिवार विच रह के ते सहुरे परिवार विच जाके नाम नूं नहीं छड्डना, बाणी नूं नहीं छड्डना। ते जदों बीबी जी की आवाज पई बाबा अमरदास जी के कन्नां विच अर्थ समझ आ गए, भया मनूर कंचन फिर होवे। कहंदे जिन्हों जंगाल लग्या लोहा जिहड़ा ना, ते जे ओहदे नाल पारस दी छोह कर दईए ते ओ फिर सोना बन जाता, कंचन बन जाता। भैड़ा लोहा जिन्हों जंगाल लग्या होवे, जिहदी कोई कीमत ना होवे। हुण बाबा अमरदास वेंदे ने कि उम्र तो मेरी भी 60 साल हो गई ते मैनू तो हजे गुरु रूपी पारस मिलिया ही नहीं, जिहड़ा हुण मेरे जंगाल लगे शरीर नूं। जंगाल कहंदे बुढ़ेपे नूं, क्योंकि 60 साल का हो गया ना, बुढ़ेपा हो गया। 60 का बुढ़ेपा होवे, महाराज सच्चे पातशाह दा फरमान। ते हुण मैनू कौन कंचन बनाएगा? सच्चा गुरु। पर सच्चा गुरु कित्थों लब्भा? मैनू तो 60 साल हो गए गुरु नहीं लभ्या। आपां तां साध संगत वड्डे भागां वाले आ भी जेड़े सिख दा जन्म, जेड़े बच्चे दा जन्म सिख दे घर हो गया ना, वो जमदा सच्चे गुरु दे चरणां च आ गया। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਸੰਸਕਾਰ, ਉਹਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ, ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਸਕਾਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਸਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਡਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ भाई नहीं जी मेरे तो गलती हो जाएगी, मेरे तो रहत नहीं रहनी, मैं इशनान नहीं कर सकता, मैनू पाठ नहीं आउंदा। तो ये सारियां ढुच्चरबाजियां जिहां ने, होर कुछ नहीं है। बाकी भी तो काम असीं करने ही आ सारे। ते साध संगत जी जदों बाबा जी ने फिर ये बचन सुने, मन दे विच वैराग उपजिया, किते सच्चा गुरु मिल जे, हुणे किरपा हो जाए। बीबी अमरो जी का बूहा खड़काया, पूछया धीए किहदी बाणी पढ़नी है? बीबी अमरो जी ने आख्या पिता जी, क्योंकि सौरा लगते सन पतरौरा, आख्या पिता जी ये सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब की बाणी पढ़नी आ। कहंदे हुण फिर कित्थों मिलणगे गुरु नानक साहब? कहंदे जी वो तो सचखंड चले गए। हुण मेरे पिता धन गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह महाराज, उन्हां दी गुरता गद्दी ते सुभाए मान ने, उन्हां तो तुसीं इस पवित्र बाणी दा मंत्र लैके, इस पवित्र बाणी की सोझी लैके अपना जीवन सफल करो। ते साध संगत जी 12 साल लगातार बाबा अमरदास जी ने सिर ते गागर ढो के सच्चे पातशाह महाराज जी का इशनान कराया, लंगर दे विच सेवा की। ते फिर साध संगत इन्नी सेवा हुई कि उन्होंने बाबा अमरदास जी तो गुरु अमरदास थाप दिता। ये बाणी की ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, मैं ਉਹਦੀ गल कर रहा। भाई जोध अमृत वेले उठदा, गुरु नानक साहब की संगत करदा। अमृत वेले उठ के जदों भाई जोध जी टोभे ते इशनान करन लगे, ते उधरों भाई लैणा जी, धन गुरु अंगद साहब का पहला नाम, हुण भाई लैणा भी कर्मकांडी है, देवी के दर्शनां नूं जांदा है, क्योंकि उन्होंने जिहो जी गुरती मिली सी उस तरह के कार्य करते सन। आपां किसी की निंदा नहीं करनी, वो मुबारक है सारियां नूं। ते जदों उन्होंने भाई जोध के मुखार बिंद तो अमृत वेले, वेखो अमृत वेले की किड्डी वड्डी वडियाई है, ते अमृत वेले उठ के बाणी पढ़न की किड्डी वड्डी वडियाई है, अमृत वेले उठ के इशनान करन की किड्डी वड्डी वडियाई है। भाई साहब इशनान करते ने टोभे दे विच, जदों तारी लाई उदों शब्द पढ़िया, सेव कीती संतोखी जिनी सच्चो सच ध्याया, ओनी मंदे पैर ना रखियो कर सुकृत धर्म कमाया, ओनी दुनिया तोड़े बंधना अन पानी थोड़ा खाया, तू बख्शीसी अगला नित देवै चढ़ै सवाया, वडियाई वड्डा पाया।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਗਰਾਤੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ, ਠੰਡ ਆ ਗਈ, ਮਨ ਟਿਕਾ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਪਤਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸੁਧਰ ਜੇ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ 7 ਸਾਲ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਪ ਹਉਮੈ ਖੋਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਰੋਜ਼, ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕੈ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਲਿਬੜ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਰਫ ਧੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਾਬਣ ਧੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੱਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸਿਆਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੀੜਾ ਬਣਿਆ, ਪਤੰਗਾ ਬਣਿਆ, ਹਾਥੀ ਬਣਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹੋ ਜੀ ਮੈਲ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਨਲੀ ਧੋਤੀ ਉੱਜਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਸੋ ਧੋਵਣ ਪਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਲੀਰ ਨਾਲ ਕੋਲੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਿੱਟੀ ਲੀਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੁੜ ਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਸਾਬਣ ਜੇਸੋ ਧੋਵਣ ਪਾਓ। 100 ਵਾਰੀ ਧੋ ਦਈਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਨਾ ਧੋ ਸਕੇ, ਤੇ 100 ਵਾਰੀ ਜੇ ਧੋ ਦਈਏ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਏ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕੈ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜੇਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਨਕ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਰੱਤਾ ਸੱਚ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਾਤ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਇਹ ਹੈ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਸੁੱਚੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਇਤਿਹਾਸ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਤਪੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਇਹ ਤਪਾ ਨਾ ਹੋਵੀ ਬਗੁਲਾ ਹੈ, ਬੈ ਸਾਧ ਜਣਾ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਭੇਖ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਪੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਪਸਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
सच्चे पातशाह नाल ईर्खा करदा है। ते इस करके क्योंकि गुरु नानक दे घर विच भेख नूं कोई थां नहीं है। इत्थे तां साध संगत जी केवल नाम जपण वाले नूं, बाणी पढ़न वाले नूं, गुरु दे शब्द नाल प्यार करन वाले नूं सच्चे पातशाह महाराज जी ने बड़ा सत्कार दिता, नवाजिया। आ 15 भगत साहबान की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दर्ज है। 3 गुरसिखां दी जिन्हां ने सच्चे पातशाह दा हुक्म मन्निया, प्यार किया, उन्हां दी बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच दर्ज है। सो सतगुर सच्चे पातशाह महाराज कृपा करन, ये जो उद्यम किया श्री अखंड पाठ साहब जी का और संगत के चरण पवाए ने, ये परिवार नूं बहुत मुबारकां ने। ते साहब कृपा करन इस तरह अपनी बख्शिश बना के रखण। संगत की अरदास बिरथी नहीं जाती। जदों मन दे विच कोई लोच होवे उस वेले संगत तो अरदास कराइए, साहब संपूर्ण करते हैं। इन्नियां क बेनतियां प्रवान कर लैणियां। समय की समाप्ति है। भुल्लां चुक्कां दी खिमा। जिहड़ा जीवन मिलिया इस जीवन विच वाहिगुरू मंत्र का जाप करके, मूल मंत्र का जाप करके, बाणी पढ़ के, सेवा करके, अपने सवासां का दसवंध दे के ते अपनी किरत कमाई का दसवंध दे के समाज का भला करके इनू सफल बनाइए। भुल्लां चुक्कां दी खिमा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।